Welcome students to Simplified Chemistry YouTube channel. Students, we are going to start new topic from chemistry of Maharashtra State Board syllabus, and this topic is solution. Solutions are very important in our daily life. So we are going to study how the solutions are formed and what are the characteristics of solutions. And in this topic also we are going to study here colligative properties of dilute solution. So in this topic we are going to study different types of solutions, capacity of solution to dissolve the solute, solubility of solute in the solution, and different factors which affect the solubility of solute in the solution, and effect of pressure on the solubility of gases in the solution, which is explained with the help of Henry's law. So in this video we are going to study different types of solutions, capacity of solution to dissolve the solute, solubility of solute, and Henry's law of the solubility of gases in the liquids. Start with solutions. First introduction, we are learned about the mixture. What is mixture? The mixture is a combination of two or more substances. When we mix two or more substances in each other, then the form composition or combination is known as mixture. For example, when you consider air is a combination of different gases like oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide, helium, sulfur dioxide. Such different gases are present in the air. So air is a well-known example of mixture of gases. Rock is also the mixture because rock is combination of two or more minerals. So these are some examples of mixture. Mixtures are classified into two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. What do we mean by homogeneous mixture? When the mixture is composed of two or more substances, and these components, that is the composition of mixture or substances present in the mixture, are uniform, means they are completely mixed with each other, all the components when present in the same phase, that is in the same state, then such mixture is known as homogeneous mixture. So what is homogeneous mixture? A mixture in which there is a mixing of component is uniform, then such mixture is known as homogeneous mixture. In diagram we see here the copper sulfate solution in the water. So copper sulfate when dissolved into the water, then we get clear and transparent solution. So water molecules and copper sulfate molecules, they are homogeneously mixed with each other, and therefore both are present in the same phase. Hence this solution is known as homogeneous mixture. On the other hand, what do we mean by heterogeneous mixture? A mixture in which there is non-uniform mixing of components is present, then such mixture is known as heterogeneous mixture. So what is heterogeneous mixture? The heterogeneous mixture is the mixture in which there is a non-uniform mixing of component present, then that is known as heterogeneous mixture. In this figure
we observe that in the second beaker the components of mixture, there is a mixture, but the component of mixture, they are not homogeneously mixed with each other. So we observe here different phases in the solution, and therefore this solution is heterogeneous mixture. So what is a homogeneous and heterogeneous mixture? In short, in homogeneous mixture the components are in one phase and they are uniformly mixed with each other, and in heterogeneous mixture the components are non-uniformly mixed with each other. So this is about homogeneous and heterogeneous mixture. So homogeneous mixture is classified according to size of the constituent particles. They are classified as colloids and a true solution. So we are interested in the true solution. What is true solution? True solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances. True solution is the solution of homogeneous. True solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances. Or true solution may be also defined as a homogeneous mixture of two or more substances in which the concentration of each component varies within a certain limit. That is also known as true solution. A true solution mainly consists of two components, and these components are nothing but solvent and the solute. Okay, one component of solution is the solvent and another component of solution is the solute, and homogeneous mixture of these two components, that is solvent and solute, is known as true solution. So what is meaning of solvent? Solvent is a component of solution which is present in the excess amount. म्हणजे काय, तर सोल्युशनमध्ये जो जास्त प्रमाणामध्ये घटक असतो त्याला आपण सॉल्वंट असं म्हणतो. इट इज अ कंपोनंट सोल्युशन प्रेझेंट इन द एक्सेस अमाउंट. व्हॉट इज सोल्यूट? सोल्यूट इज ऑल्सो कंपोनंट ऑफ सोल्युशन बट इट इज प्रेझेंट इन द लेस अमाउंट. सोल्युशनमध्ये कमी प्रमाणामध्ये विरघळलेला जो पदार्थ असतो त्याला आपण सोल्यूट असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, व्हेन यू कन्सिडर शुगर सोल्युशन. शुगर सोल्युशन तयार करण्यासाठी समजा आपण 100 ml पाणी घेतलं, प्युअर वॉटर घेतलं आणि त्या पाण्यामध्ये आपण 10 ग्रॅम शुगर ॲड केली, तर शुगर जेव्हा डिझॉल्व होईल पाण्यामध्ये तेव्हा आपल्याला सोल्युशन मिळेल. या सोल्युशनमध्ये शुगर आणि वॉटर पार्टिकल्स एकमेकांमध्ये होमोजेनियसली मिक्स्ड होणार आहेत आणि आपल्याला एकच लेयर त्यांची मिळणार आहे, लिक्विड लेयर मिळणार आहे. लिक्विड फेसमध्ये ते सोल्युशन मिळणार आहे. सो इट इज द होमोजिनियस मिक्सचर. म्हणजे ट्रू सोल्युशन हे नेहमीच होमोजिनियस मिक्सचर असतं. आता या शुगर सोल्युशनमध्ये आपण जे पाणी घेतलं आहे त्याचा अमाऊंट किती होता? 100 ml होता. सो इट इज अ सॉल्वंट. त्यामुळे पाणी काय असेल? सॉल्वंट असेल. आणि आपण शुगर घेतली होती ती 10 ग्रॅम होती. त्याचं प्रमाण ॲज कम्पेअर टू सॉल्वंट म्हणजे पाण्याच्या तुलनेमध्ये साखरेचं प्रमाण कमी होतं आणि म्हणून साखर काय झाली? इथे सोल्यूट झाली. म्हणजेच सोल्युशनमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये असणारा जो घटक आहे त्याला सॉल्वंट म्हणायचं आणि कमी प्रमाणामध्ये असणारे जे घटक आहेत त्याला सोल्यूट असं म्हणायचं. जनरली सोल्युशनमध्ये सॉल्वंट आणि सोल्यूट यांचे किती घटक आहेत यावरून आपण त्याला बायनरी सोल्युशन किंवा टर्नरी किंवा क्वाटर्नरी सोल्युशन असं आपण म्हणतो. व्हॉट डू यू मीन बाय बायनरी सोल्युशन? ए सोल्युशन विच कंटेन्स ओनली वन सोल्यूट डिझॉल्व इन द सॉल्वंट. म्हणजे कोणताही एकच सोल्यूट जर आपण सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व केला तर त्याच्यामध्ये दोनच सबस्टन्स असणार आहेत आणि त्याला आपण म्हणतो बायनरी सोल्युशन. शुगर सोल्युशन इन वॉटर इज अ एक्झाम्पल ऑफ बायनरी सोल्युशन. साखरेचं पाण्यामधलं सोल्युशन द्रावण हे बायनरी सोल्युशनचं एक्झाम्पल आहे, कारण याच्यामध्ये सोल्यूट एक आहे साखर आणि सॉल्वंट एक आहे पाणी, आणि त्यामुळे याला आपण म्हणतो बायनरी सोल्युशन. समजा आपण मीठ, साखर आणि पाणी यांचं एकत्रित सोल्युशन तयार केलं तर साखर आणि मीठ दोन्हीसुद्धा पाण्यामध्ये विरघळणार आहे. इथं 3 घटक आहेत सोल्युशनमध्ये आणि म्हणून याला आपण म्हणतो टर्नरी सोल्युशन. ए सोल्युशन विच कंटेन्स 3 components इज नोन ॲज टर्नरी
solution. So this is about the binary and ternary solution. That is the types of solutions. Then we are going to study here the types of solutions. We generally think that a solution is either solid dissolved in liquid or it is a mixture of two liquids. नेहमी असं आपल्याला वाटतं की सोल्युशन म्हणजे काय असतं, तर एखादा सॉलिड कंपाऊंड हा लिक्विडमध्ये डिझॉल्व्ह होतो किंवा दोन लिक्विडचं आपण मिक्सचर तयार करतो, त्यालाच आपण सोल्युशन आहे असं समजतो. कारण अशा प्रकारची एक्झाम्पल्स आपल्या डेली लाईफमध्ये खूप प्रमाणामध्ये आपण पाहिलेले असतात, त्याची उदाहरणं आपल्याला माहीत असतात. आणि म्हणून सोल्युशन म्हणजे काय, तर आपला असा समज झालेला असतो की एखादा सॉलिड सबस्टन्स जेव्हा लिक्विडमध्ये आपण डिझॉल्व्ह करतो तेव्हा तयार होणारं जे काही मिक्सचर आहे त्याला आपण सोल्युशन म्हणतो, किंवा दोन लिक्विड आपण मिक्स केली त्याच्यापासून जे काही तयार होतं त्याला आपण सोल्युशन म्हणतो. पण असं नाही. तर तीन स्टेटमध्ये सबस्टन्स आहेत, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस, आणि त्याच्यावरून आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे सोल्युशन्स तयार करता येऊ शकतात. सो देअर आर अदर टाइप्स ऑफ सोल्युशन प्रेझेंट. मग याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, कसे सोल्युशन्स तयार करू शकतो, तर आपल्याला माहिती आहे की सोल्युशनमध्ये दोन कॉम्पोनंट आहे, एक आहे सोल्यूट आणि दुसरा आहे सॉल्वंट. द सोल्यूट अँड सॉल्वंट मे बी एनी थ्री स्टेट. त्यामुळे सोल्यूट आणि सॉल्वंट हे वेगवेगळ्या तीन स्टेटमध्ये जर आपण घेतले, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस पैकी, तर आपल्याला सोल्युशनचे विविध प्रकार मिळतात. आणि ते किती असतात, तर देअर आर 9 टाइप्स ऑफ सोल्युशन्स. So the solution thus may involve any combination of these three states, that is solid, liquid or gaseous state of the solute and solvent, and hence there are 9 types of solution. आणि याच्यावरून आपण कोणत्या स्टेटमधले सोल्यूट आणि सॉल्वंट त्या सोल्युशनमध्ये आहेत याच्यावरून आपण एकूण 9 प्रकारचे सोल्युशन्स तयार करू शकतो. ते आपण पाहणार आहोत, टाइप्स ऑफ सोल्युशन. So there are nine types of solutions. When you consider first type of solution, in first type of solution, when you take the state of solute, जर आपण solute solid घेतला आणि solvent जर liquid घेतलं तर यांच्यापासून जे सोल्युशन तयार होणार आहे तो पहिला टाईप असेल. आणि याचे एक्झाम्पल जर आपण घेतले तर सी वॉटर, समुद्राच्या पाण्यामध्ये वेगवेगळे क्षार डिझॉल्व झालेले असतात. आणि मग असं एक्झाम्पल जे असणार आहे ते सॉलिड लिक्विड टाईप ऑफ सोल्युशन असणार आहे. सी वॉटर इज एक्झाम्पल. बेन्झोइक ॲसिड इन बेन्झिन, बेन्झोइक ॲसिडला जर आपण बेन्झिनमध्ये डिझॉल्व केलं तर ते सोल्युशन काय असणार आहे, सॉलिड लिक्विड टाईपचं सोल्युशन असणार आहे. त्यानंतर शुगर इन वॉटर, शुगरचं पाण्यामध्ये तयार झालेलं सोल्युशन, इट इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ, दिस इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ सॉलिड लिक्विड सोल्युशन. Then second type of solution is solution of solid plus solid. Both solute and solvent, they are present in the solid state. Metal alloys are the examples of such solutions. म्हणजे धातूंचे जे वेगवेगळे अलॉयज असतात त्याला आपण सॉलिड सोल्युशन असं आपण म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल आपण स्टेनलेस स्टीलची जर भांडी घेतली तर त्या स्टेनलेस स्टीलच्या भांड्यामध्ये लोखंड असतं, क्रोमियम असतं, कार्बन पण थोड्या प्रमाणामध्ये असतं. तसे एक्झाम्पल्स आहेत metal alloyची. they are from the solid plus solid type of solutions. Metal alloys such as brass, bronze, these are the examples of solid plus solid. हँडेलियमची पण भांडी वगैरे आपल्या घरामध्ये असतात. they are also examples of solid plus solid type of solutions. Then third one is solid gas solution. Iodine in air. आपल्याला माहिती आहे काही पदार्थ हे संप्लवनशील असतात, काही सॉलिड कंपाऊंड्स असतात त्यामध्ये आपण कापूर, कॅम्फर जर आपण एक्झाम्पल घेतलं, किंवा आयोडीन क्रिस्टल्स घेतले, किंवा अमोनियम क्लोराईड घेतलं, नवसागर, तर असे पदार्थ असतात की ते हवेमध्ये ठेवल्यानंतर ते हवेमध्ये मिक्स होतात, डिझॉल्व्ह होतात आणि कालांतराने ते संपून जातात. म्हणजे ते हवेशी एकरूप झाले, गॅसशी ते एकरूप झाले. गॅस तिथं जास्त प्रमाणामध्ये असतो आणि म्हणून तो सॉल्वंट असणार आहे आणि तो सॉलिड काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये सोल्यूट असणार आहे. So this is the third type of solution, solid gas type of solution. Example is iodine in air. हे त्याचं वेल नोन एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर चौथ्या टाईपमध्ये आपण इथं सोल्यूट घेत असताना तिन्ही लिक्विड स्टेटमध्ये घेणार आहे आणि
सॉल्वंट घेत असताना लिक्विड, सॉलिड आणि गॅस घेणार आहे. पहिलं घेऊया आपण चौथं एक्झाम्पल. त्याच्यामध्ये आहे लिक्विड लिक्विड सोल्युशन, गॅसोलिन, इथॅनॉल इन वॉटर. गॅसोलिन आणि इथॅनॉल इन वॉटर, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्युशन्स. म्हणजे इथं गॅसोलिन हे दोन लिक्विड कंपाऊंडचं सोल्युशन आहे आणि इथॅनॉल पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतं, त्यामुळं इथॅनॉलमध्ये पाणी मिक्स केल्यानंतर आपल्याला जे सोल्युशन मिळतं दॅट इज अ लिक्विड लिक्विड टाईप ऑफ सोल्युशन. देन लिक्विड सॉलिड सोल्युशन. लिक्विड सोल्युशनमध्ये सोल्यूट हे लिक्विड असतं आणि सॉल्वंट काय असतो, सॉलिड असतो. अमालगम्स आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे, सोडियम अमालगम किंवा झिंक अमालगम किंवा सिल्वर अमालगम, असे जे एक्झाम्पल्स आहेत हे सगळे लिक्विड प्लस सॉलिड टाईपच्या सोल्युशनमध्ये येतात. याच्यामध्ये सोल्यूट हा लिक्विड असतो आणि सॉल्वंट काय असतो, सॉलिड असतो. तर हे झालं अमालगमच्या बाबतीमध्ये, दॅट इज लिक्विड लिक्विड सॉलिड टाईप ऑफ सोल्युशन्स. देन लिक्विड गॅस सोल्युशन्स. लिक्विड गॅस सोल्युशन्समध्ये लिक्विड हा सॉलिड सोल्यूट म्हणून असतो, तर सॉल्वंट असतो गॅस. क्लोरोफॉर्म इन नायट्रोजन. Chloroform is present in the liquid state and nitrogen is exist in the gaseous state. So mixture of chloroform in the nitrogen is a homogeneous mixture, so it is a solution, and type of solution is liquid gas type of solution. Then seventh type of solution, 7, 8 and 9, याच्यामध्ये आपण सोल्यूट हे सगळे गॅसियस घेणार आहोत. पहिला घेऊया आपण गॅस लिक्विड सोल्युशन. याच्यामध्ये कार्बोनेटेड वॉटर, आपण सगळेजण कोल्ड्रिंक्स वगैरे जे घेतो त्या कोल्ड्रिंक्समध्ये कार्बन डायऑक्साईड गॅस हा ऑलरेडी त्या लिक्विडमध्ये डिझॉल्व केला असतो, पाण्यामध्ये डिझॉल्व केला असतो. काही फ्लेवर्स वापरले असतात, साखर टाकलेले असते आणि याचं कॉम्बिनेशन म्हणजे ते असतं कार्बोनेटेड वॉटर किंवा त्यालाच म्हणतो आपण कोल्ड्रिंक्स. हे सगळे कोल्ड्रिंक्स हे कार्बोनेटेड वॉटर असतात. तर कार्बोनेटेड वॉटरमध्ये कार्बन डायऑक्साईड हा पाण्यामध्ये डिझॉल्व केलेला असतो, त्याला आपण म्हणतो गॅस लिक्विड टाईप ऑफ सोल्युशन. सोडा, आपण जो सोडा वॉटर जो पितो, इट इज अ वेल नोन एक्झाम्पल ऑफ गॅस लिक्विड सोल्युशन. देन ऑक्सिजन इन वॉटर. आपल्याला माहिती आहे की जलचर प्राणी जे असतात ते पाण्यामध्ये जिवंत राहतात, कारण पाण्यामध्ये ऑक्सिजन डिझॉल्व झालेला असतो. ऑक्सिजन हा गॅस आहे आणि पाणी हे लिक्विड स्टेटमध्ये आहे. सो ऑक्सिजन इज सोल्युबल इन टू द वॉटर, सो इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सिजन गॅस इन वॉटर अँड टाईप ऑफ सोल्युशन इज gas liquid solution. Then 8 type of solution is gas solid solution. याच्यामध्ये सोल्यूट हा गॅस आहे आणि सॉल्वंट हे कोण आहे, सॉलिड आहे. एक्झाम्पल इज हायड्रोजन इन पॅलेडियम. आपण रिडक्शन रिॲक्शनमध्ये असं पाहतो की हायड्रोजन गॅस इज पास थ्रू प्लॅटिनम फॉईल, प्लॅटिनम गेज, वायर गेज किंवा पॅलेडियम, निकेल. सो दिस इज द गॅस सॉलिड टाईप ऑफ सोल्युशन. Then gas solution. Gas solutionचं वेल नोन एक्झाम्पल आहे एअर. एअर इज composed ऑफ मेनली different gases, but most of them are which are present in the more amount, there is oxygen, nitrogen, argon and other gases. So in this way there are 9 types of solutions, and these solutions are formed by the combination of 3 state of matter: solid, liquid and gases. So in this topic we are generally focus on the solution of solid in liquid. या टॉपिकमध्ये आपण प्रामुख्यानं सॉलिड आणि लिक्विड पासून जे सोल्युशन्स तयार होतात त्याच्यावरती आपण जास्त फोकस करणार आहोत, आणि काही प्रमाणामध्ये आपण गॅस इन लिक्विड सोल्युशनचा सुद्धा अभ्यास करणार आहोत. सो द सॉल्वंट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस विल बी वॉटर. आपण जे सोल्युशनचा अभ्यास करणार आहोत या टॉपिकमध्ये अभ्यास करत असताना, सॉल्वंट घेत असताना आपण काय घेणार आहोत, वॉटर घेणार आहोत. म्हणजे आपण ॲक्वियस सोल्युशनचा अभ्यास प्रामुख्यानं या टॉपिकमध्ये करणार आहोत. त्यामध्ये सोल्यूट कोण असणार आहे, तर सॉलिड असणार आहे, आणि काही सोल्युशन्समध्ये सोल्यूट कोण असणार आहे, तर गॅसेस असणार आहेत. सो दिस इज अबाउट द टाईप ऑफ सोल्युशन्स. तर 9 प्रकारचे सोल्युशनचे प्रकार हे आपण प्रामुख्यानं त्या सोल्युशनमध्ये असणारे सोल्यूट आणि सॉल्वंट यांच्या कॉम्बिनेशनमधून घेतलेले आहेत. परीक्षेला प्रश्न येत असताना MCQमध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं जातं आणि एक्झाम्पलवरून त्या सोल्युशनचा टाईप कोणता आहे तो आयडेंटिफाय करा असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो,
किंवा गिव द एक्झाम्पल ऑफ सोल्युशन ऑफ सॉलिड लिक्विड टाईप. तर पहिला जो लेटर असतो तो सोल्यूट असतो आणि नंतर दिलेला असतो तो सॉल्वंट असतो. तर सॉलिड लिक्विड टाईप सोल्युशनचा एक्झाम्पल द्या असं विचारलं जाईल तेव्हा सॉलिड स्टेटमध्ये सोल्यूट असला पाहिजे आणि लिक्विड स्टेटमध्ये कोण असला पाहिजे, सॉल्वंट असला पाहिजे, असं एक्झाम्पल देणं तुमच्याकडनं अपेक्षित राहणार आहे. देन कॅपॅसिटी ऑफ सोल्युशन टू डिझॉल्व सोल्यूट. आता सोल्युशनमध्ये सोल्यूट डिझॉल्व होण्याची काहीतरी कॅपॅसिटी असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल जर आपण असा विचार केला, वेन वी टेक ए ग्लास ऑफ वॉटर, आपण पाण्याचा एक ग्लास घेतला, अँड वेन यू स्टार्ट टू ॲड शुगर इन द वॉटर प्रेझेंट इन द ग्लास, त्या पाण्यामध्ये आपण साखर टाकण्याची सुरुवात केली आणि स्टर करत गेलो आपण. तर आपण सुरुवातीला टाकलेली जी काही साखर आहे, समजा 1 चमचा टाकली असेल तर ती लगेचच डिझॉल्व होणार आहे, म्हणजे कमी वेळामध्ये डिझॉल्व होणार आहे. जसं जसं आपण पाण्याचा अमाऊंट तेवढाच ठेवला आणि साखरेचं प्रमाण जर वाढवत गेलो, एक ठराविक अमाऊंट पाण्यामध्ये साखरेचा डिझॉल्व होईल, पण त्यानंतर असं होईल की साखरेला डिझॉल्व होण्यासाठी जास्त वेळ लागेल, जास्त स्टर करावं लागेल आपल्याला. आपण आणखीन ॲडिशन करत गेलो तर ठराविक वेळानंतर असं होणार आहे की साखर त्या पाण्यामध्ये डिझॉल्व होण्याची काय होणार आहे, पूर्णपणे थांबणार आहे. म्हणजे सुरुवातीला कमी प्रमाणामध्ये जेव्हा साखर होती तेव्हा ती पटकन डिझॉल्व झाली, मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये थोडासा उशीर लागत गेला आणि त्यानंतरच्या कालावधीमध्ये असं होत गेलं की आपण साखरेचं प्रमाण वाढवत गेल्यानंतर साखरेचे क्रिस्टल्स परत रिजनरेट होत गेले. तर म्हणजेच प्रत्येक सोल्युशनमध्ये सोल्यूट डिझॉल्व होण्याची काहीतरी काय असते, कॅपॅसिटी असते. ही कॅपॅसिटी कशी असते, ही कॅपॅसिटी कशावर अवलंबून असते, याचा प्रामुख्याने अभ्यास आपण या पॉईंटमध्ये करणार आहोत. सो लेट अस स्टार्ट विथ capacity of solution to dissolve the solute. If solute is added to a solvent, it dissolves readily at first. सुरुवातीला सोल्यूट हा इझिली किंवा रेडिली पटकन त्या सोल्युशनमध्ये किंवा सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व होत जातो. इफ डिझॉल्युशन देन स्लोज डाऊन ॲज मोर सोल्यूट इज ॲडेड. आणखीन आपण सोल्यूट ॲड करायला सुरुवात केली की डिझॉल्युशनचा किंवा विरघळण्याचं जे काही प्रमाण आहे तो कमी कमी होत जातं. इफ यू कंटिन्यू द ॲडिशन ऑफ सोल्यूट द डिझॉल्युशन स्टॉप्स. तरी पण आपण जर ॲड करत गेलो जबरदस्तीनं तर सोल्युशनमध्ये तो सोल्यूट डिझॉल्युशन होण्याचं प्रमाण काय होतं, कमी होत जातं आणि कालांतराने ते डिझॉल्व होण्याचं थांबतं. द सोल्युशन ॲट दिस पॉईंट इज कॉल्ड ॲज सॅच्युरेटेड. सो व्हॉट डू यू मीन बाय सॅच्युरेटेड सोल्युशन? ए स्टेट ऑफ सोल्युशन देअर नो मोर डिझॉल्युशन ऑफ सोल्यूट ऑकर्स, दॅट इज नोन ॲज सॅच्युरेटेड सोल्युशन. सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे त्या सोल्युशनची अशी एक स्टेट असणार आहे, अशी एक स्थिती असणार आहे की त्यावेळेस त्या सोल्युशनमध्ये आपण ॲड करत गेलेला एक्स्ट्रा सोल्यूट जो आहे तो काय होत नाही आहे, सोल्युबल होत नाही, तो थांबतो, तशाच अवस्थेमध्ये राहतो. त्या सोल्युशनला म्हणतो आपण सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ओके, म्हणजे इथं आपण जर पाहिलं तर सोल्यूट आणि सॉल्वंट सुरुवातीला जेव्हा आपण घेतो तेव्हा त्याचं डिझॉल्युशन होत जातं आणि सोल्युशन तयार होत जातं. आपण सोल्यूटचं प्रमाण वाढवत गेलो तर हळूहळू डिझॉल्युशनचं प्रमाण कमी होत जातं आणि एक ठराविक स्टेटला असं होतं, एक ठराविक पॉईंटला असं होतं की ॲड केलेला जो सोल्यूट आहे तो परत रिक्रिस्टलाइज होतो अँड देअर इज अ इक्विलिब्रियम इज प्रेझेंट, आणि या स्टेटला आपण म्हणतो सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ओके, देअर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिझॉल्युशन ऑफ सोल्यूट अँड क्रिस्टलायझेशन ऑफ सोल्यूट. दॅट स्टेट ऑफ सोल्युशन इज नोन ॲज सॅच्युरेटेड सोल्युशन. So what is a saturated solution? A solution which contains maximum amount of solute dissolved in the given amount of solvent at given temperature. That is known as saturated solution. Exam मध्ये तुम्हाला डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते. Define saturated solution. So what is saturated solution? A solution which contains maximum amount of solute dissolved in given amount of solvent at a given temperature, that is known as saturated solution. Then supersaturated solution, a solution containing greater than the equilibrium amount of solute. आता आपल्याला असं माहिती आहे की इक्विलिब्रियम स्टेटला असं होणार आहे की 20 ग्रॅम सोल्यूट काय होतो, सोल्युशनमध्ये डिझॉल्व होतो, सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व होतो. पण आपण 21 ग्रॅम समजा सोल्यूट जर ॲड केला तर कॅपॅसिटीपेक्षा आपण जास्त ॲड केला
आणि अशा वेळेस जे सोल्युशन तयार होतं त्याला आपण म्हणतो सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. A solution containing greater than the equilibrium amount of solute is said to be supersaturated solution. Such solutions are unstable. अशी solutions काय असतात? Unstable असतात because they contains greater amount of solute than the capacity of the dissolution of that substance in the solvent. Solvent मध्ये solute dissolve होण्याची काही कॅपॅसिटी आहे, त्या कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त अमाऊंट आपण सोल्यूटचा ॲड केल्यामुळं अशी सोल्युशन्स काय होतात? अनस्टेबल असतात. सच सोल्युशन्स आर सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. याच्या विरुद्ध जर आपण असा विचार केला की अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन, तर अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय? ए सोल्युशन विच कंटेन्स लेस अमाऊंट ऑफ सोल्यूट दॅन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम अमाऊंट ऑफ सोल्यूट, दॅट इज कॉल्ड एज अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन. So this is about the unsaturated solution. Then solubility of solute. Solute ची सॉल्व्हेंट मध्ये असणारी जी काही सोल्युबिलिटी आहे त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. The solubility of solute is the amount per unit volume of saturated solution at specific temperature. एखाद्या सोल्यूटची सोल्युबिलिटी म्हणजे काय? तर त्या सोल्यूटचा किती अमाऊंट पर युनिट व्हॉल्यूम सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार होण्यासाठी आवश्यक आहे, तो अमाऊंट म्हणजे त्या सोल्यूटची काय असते? सोल्युबिलिटी असते. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला 100 ग्रॅम शुगर सोल्युशन तयार करायचं आणि त्यामध्ये समजा 10 ग्रॅम शुगर चांगल्या प्रकारे डिझॉल्व होत असेल आणि त्यानंतर डिझॉल्युशन कमी होऊन शुगर पार्टिकल तसे शिल्लक राहत असतील, तर आपण असं समजणार आहे की 10% सोल्युबिलिटी आहे, म्हणजे 10% काय होतं? शुगर त्याच्यामध्ये डिझॉल्व होते पाण्यामध्ये, असं आपण समजू शकतो. सो दिस इज अबाउट द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट. सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्सन्ट्रेशन. सोल्युबिलिटी म्हणजेच त्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे आणि इट हॅज द युनिट मोल्स पर लिटर. म्हणजे आपण आता सोल्युबिलिटी असं म्हणू शकतो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेझेंट इन द 1 लिटर ऑफ सोल्युशन, दॅट इज नोन ॲज द सोल्युबिलिटी. म्हणजे सोल्यूटचे किती मोल्स 1 लिटर सॉल्व्हेंटमध्ये डिझॉल्व होतात की त्याच्यामुळं सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार होतं, अशा नंबर ऑफ मोल्सला आपण म्हणणार आहे solubility of that particular solute. So solubility of solute is expressed in unit moles per liter. Then there are different factors which affect the solubility of solute in the solvent. So extent to which the substance dissolved in a water varies greatly with the different substances. प्रत्येक सबस्टन्सची सोल्युबिलिटी, समजा आपण सॉल्व्हेंटचं प्रमाण फिक्स घेतलं, 100 ग्रॅम पाणी घेतलं आपण, तर त्या 100 ग्रॅम पाण्यामध्ये साखरेचं विरघळण्याचं प्रमाण वेगळं असणार आहे, त्यानंतर मिठाचं NaClचं प्रमाण वेगळं असणार आहे, सोडियम हायड्रॉक्साईडचं प्रमाण वेगळं असणार आहे. म्हणजे समजा x ग्रॅम एवढे शुगर सोल्यूट जर डिझॉल्व होत असेल तर y ग्रॅम एवढे सोडियम क्लोराईड होणार आहेत. म्हणजेच इथं प्रत्येक सबस्टन्सची एकाच सॉल्व्हेंटमध्ये असणारी सोल्युबिलिटी काय असते? वेगवेगळी असते. सो इट व्हॅरीज विथ द सबस्टन्स, टाईप ऑफ द सबस्टन्स. So which are the factors which affect the solubility of the solute in the solution? Generally, the solubility of solute in the solution is depends upon nature of solute. तो solute कोणत्या टाईपचा आहे त्याच्यावर डिपेंड असते. नेचर ऑफ सॉल्व्हेंट, त्यानंतर टेम्परेचर अँड प्रेशर. सो solubility of solute in the solution in the solvent is depends upon 4 factors: nature of solute, nature of solvent, टेम्परेचर ऑफ सोल्युशन अँड लास्ट वन इज अ प्रेशर. प्रेशर काय होता त्याच्यावरती पण सोल्युबिलिटी डिपेंड असते. देन नेचर ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्व्हेंट. आता आपण पहिला बघणार आहे फॅक्टर, दॅट इज द नेचर ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्व्हेंट. सोल्यूट आणि सॉल्व्हेंटचं नेचरवरती सोल्युबिलिटी कशी डिपेंड असते. सो इट इज वन वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, लाईक डिझॉल्व्स लाईक. काय याचं मिनिंग होतं? Generally, the compounds with similar chemical character or properties are more readily soluble in each other. सोल्यूट आणि सॉल्व्हेंटमध्ये जर त्या दोघांच्या केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स जर सेम असतील तर असे सबस्टन्स काय होतात? एकमेकांमध्ये इझिली सोल्युबल होत असतात. सो दिस इज द नेचर ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्व्हेंट, दॅट इज लाईक डिझॉल्व्स लाईक. द कंपाऊंड्स
with entirely different chemical characters are less soluble. ज्या केमिकल सबस्टन्सच्या केमिकल प्रॉपर्टीज किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स ह्या वेगळ्या असतात ते काय असतात एकमेकांमध्ये कमी प्रमाणामध्ये सोल्युबल असतात. द सबस्टन्स हॅव्हिंग सिमिलर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर लायकली टू बी सोल्युबल इन इच अदर. लाईक डिझॉल्व्स लाईक मीन्स द सबस्टन्सेस विच हॅव similar intermolecular forces are likely to be soluble in each other. म्हणजे ज्या केमिकल सबस्टन्सचा इंटरमॉलिक्युलर जो फोर्सेस आहे तो सेम असतो असे सबस्टन्स एकमेकांमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये सोल्युबल होत जातात किंवा होतात. देन आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. सोडियम क्लोराईड डिझॉल्व्स इन वॉटर. का बरं पाणी आणि मीठ यांचं क्लिअर सोल्युशन मिळतं किंवा मीठ पाण्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये सोल्युबल होतं. आपण जर पाहिलं तर सोडियम क्लोराईड इज अ सॉल्ट. द स्ट्रॉंग ion dipole interactions of sodium plus ion and Cl minus ion with water molecules. सोडियम क्लोराईड पाण्यामध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर इट डिसोसिएट इंटू Na प्लस अँड Cl मायनस, आणि त्यामुळे याच्यातला जो Cl मायनस आहे याचं आणि हायड्रोजनचं बॉन्डिंग होतं. हायड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वॉटर मॉलिक्यूल अँड आयन अट्रॅक्शन्स बिटवीन द Na प्लस अँड Cl मायनस आयन्स आर कम्पॅरेबल. म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूलमध्ये असणारं हायड्रोजन बॉन्डिंग आणि Na प्लस आणि Cl मायनसमध्ये असणारे जे काही इंट्रॅक्शन्स आहेत या सेम असल्यामुळं दे आर सोल्युबल इन इच अदर. त्यामुळे पाणी आणि मीठ एकमेकांमध्ये सोल्युबल होत जातं. नॉन पोलर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स लाईक कोलेस्टेरॉल डिझॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्व्हंट सच ॲज बेन्झीन. म्हणजे पोलर सबस्टन्स हे पोलर सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह होतात आणि नॉन पोलर सबस्टन्स हे नॉन पोलर सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह होतात. यालाच म्हणायचं लाईक डिझॉल्व्स लाईक. शुगर डिझॉल्व्स इन वॉटर. आता जर आपण थोडंसं एक्झाम्पल घेतलं तर शुगर हा नॉन पोलर सबस्टन्स आहे आणि पाणी हा पोलर आहे, कारण पाण्यामध्ये H प्लस आणि OH मायनस आयन असतात. तरी पण शुगर का डिझॉल्व्ह होते? द डिझॉल्युशन ऑफ शुगर इन वॉटर इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. इथं महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे की इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग शुगर पार्टिकल्समध्ये आणि वॉटर मॉलिक्युल्समध्ये होत असतं आणि त्यामुळं शुगर नॉन पोलर असूनसुद्धा पोलर सॉल्व्हंटमध्ये सोल्युबल होत असते. द नेचर ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट. देन सेकंड फॅक्टर दॅट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी ऑफ सबस्टन्स चेंजेस विथ द टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन. आपल्याला माहिती आहे की आपण जर पाणी थंड करून घेतलं आणि गरम करून पाणी घेतलं आणि त्यात दोन्ही पाण्यामध्ये जर आपण सेम अमाऊंट ऑफ शुगर ॲड केली तर थंड पाण्यामध्ये शुगर डिझॉल्व होण्यासाठी जास्त वेळ लागणार आहे आणि गरम पाण्यामध्ये शुगर डिझॉल्व होण्यासाठी कमी वेळ लागणार आहे. शुगर तर सेम आहे, पाणी पण सेम आहे, फक्त पाण्याचं टेम्परेचर काय होतं वेगळं होतं. म्हणजेच सोल्युबिलिटी इन्क्रीजेस विथ द टेम्परेचर. म्हणजे इथं आपण असं म्हणू शकतो व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी. इन जनरल इट इज ऑब्झर्व दॅट द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन द water or solvent increases with the temperature. Many solids like KCl dissolves in water by the endothermic process, that is the absorption of heat. म्हणजे पाण्यासारखे काही जे पाण्यामध्ये काही सबस्टन्स आहेत KCl सारखे, हे जेव्हा डिझॉल्व होतात तेव्हा ते पाण्यातली उष्णता काय करतात शोषून घेतात. इंडोथर्मिक प्रोसेस त्या ठिकाणी होत असते. When the temperature is increased by adding the heat to the system, the solubility of substance increases. त्यामुळं जेव्हा आपण हीट सप्लाय करू तेव्हा त्या सोल्युशनचं काय होतं टेम्परेचर वाढतं आणि टेम्परेचर वाढल्यामुळं त्या सबस्टन्सची सोल्युबिलिटी काय होत जाते इन्क्रीज होत जाते. वेन द सबस्टन्स डिझॉल्व्स इन द वॉटर बाय अन एक्झोथर्मिक प्रोसेस इट्स सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ द इन्क्रीजिंग टेम्परेचर. पण काही सबस्टन्स जेव्हा डिझॉल्व होतात पाण्यामध्ये तेव्हा हीट जनरेट होते, त्यावेळेस त्याला आपण म्हणतो एक्झोथर्मिक प्रोसेस. म्हणजे डिझॉल्युशनमध्ये हीट काय होते त्यांची लॉस होत असते आणि अशा सबस्टन्स जर आपण टेम्परेचर ॲड करायला गेलो तर त्यांची सोल्युबिलिटी काय जाते कमी कमी होत जाते. म्हणजे फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेसेस ॲज वी इन्क्रीज द टेम्परेचर सोल्युबिलिटी इन्क्रीजेस, बट फॉर एक्झोथर्मिक प्रोसेसेस ॲज वी इन्क्रीज टेम्परेचर सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस. सो सबस्टन्स लाईक कॅल्शियम क्लोराईड, लिथियम सल्फेट दे डिझॉल्व्स इन द वॉटर बाय द रिलीजिंग ऑफ हीट. म्हणजे काही सबस्टन्स असे आहेत की कॅल्शियम क्लोराईड आहेत, लिथियम सल्फेट आहे, हे जेव्हा पाण्यामध्ये डिझॉल्व होतात तेव्हा त्या सोल्युशनचं टेम्परेचर काय होतं वाढतं, ते पाणी आपल्याला गरम जाणवतं. सो सच प्रोसेस इज अ एक्झोथर्मिक प्रोसेस. मग याच्यावरून आपण असं म्हणू शकतो देर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द सोल्युबिलिटी अँड एक्झोथर्मिसिटी ऑर इंडोथर्मिसिटी. म्हणजेच एखाद्या सोल्यूटची सोल्युशनमध्ये असणारी जी काही सोल्युबिलिटी आहे ही
एक्झोथर्मिक प्रोसेस आहे का इंडोथर्मिक प्रोसेस आहे, फक्त या दोन घटकांवरतीच अवलंबून नाही, तर त्यासाठी आणखीन काही घटक पण काय असतात, उपयोगी असतात किंवा त्यासाठी ते युजफुल असतात. फॉर एक्झाम्पल, डिझोल्युशन ऑफ कॅल्शियम क्लोराईड इन वॉटर इज एक्झोथर्मिक अँड डिझोल्युशन ऑफ अमोनियम नायट्रेट इज अ इंडोथर्मिक. म्हणजे इथं दोघे पण सॉल्ट आहेत, दोघांचं पण सॉल्व्हंट आपण पाणीच घेतलेलं आहे, पण दोघांच्या प्रोसेस ज्या आहेत त्या मात्र एक्झोथर्मिक आणि इंडोथर्मिक रिस्पेक्टिव्हली आपल्याला मिळतात. म्हणजेच एक्झोथर्मिसिटी किंवा इंडोथर्मिसिटी ही फक्त सोल्युशनमध्ये सोल्यूट डिझॉल्व्ह होण्यासाठी पुरेसा क्रायटेरिया नाही. काय आहे ते आपण बघूया. सो देर इज अ व्हेरिएशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स विथ द टेम्परेचर. म्हणजे सगळे आयोनिक सबस्टन्सेस आहेत, पण त्यांची मात्र सोल्युबिलिटी काय आहे, वेगवेगळी आहे. ते आपण जरा या डायग्रामच्या सहाय्याने पाहूया. इथे आपण ग्राफ घेतलेला आहे, सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ ग्रॅम्स पर 100 ग्रॅम ऑफ वॉटर. म्हणजे किती ग्रॅम सोल्यूटच्या 100 ग्रॅम पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह झालेत ते आपण इकडे घेतलेत. 50, 100, 150, 200 ग्रॅम आणि 250 ग्रॅम सोल्यूटचं आपण इकडे घेतलेलं आहे. आणि इकडे आपण टेम्परेचर घेतले, म्हणजे सोल्युबिलिटी कशी व्हॅरी होत जाते अलॉंग विथ टेम्परेचर ते आपण इथे पाहणार आहोत. सो लेट अस सी हाऊ द व्हेरिएशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स विथ टेम्परेचर टेक्स प्लेस. आपण जर ग्राफ ऑब्झर्व केला इथे, तिथं आपल्या लक्षात येतं, इन केस ऑफ NaBr, in case of NaCl and in case of KCl, टेम्परेचर जसं जसं वाढत गेलं तसं सोल्युबिलिटी काय होतं ते वाढत जाते. सो व्हेन यू कन्सिडर NaBr 0 डिग्री सेल्सिअसला 100 ग्रॅम सोल्युबल होऊ शकतं, पण हळूहळू टेम्परेचर आपण वाढत गेलो 20, 40, 60, 80, 100. सो दिस कर्व ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग, एक्सपोनेन्शियल कर्व नाही तर ही काय इन्क्रीजिंग कर्व आहे, आणि त्यामुळं इथं आपल्याला सोल्युबिलिटी इन्क्रीजेस विथ टेम्परेचर असं आपल्याला इथं म्हणता येईल. आणि असे कोणते सबस्टन्स आहेत, सो सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड अँड पोटॅशियम क्लोराइड चेंजेस स्लाइटली विथ टेम्परेचर. तर टेम्परेचरमुळं त्यांच्या सोल्युबिलिटीमध्ये स्लाइटली फरक पडतो, फार काही फरक पडत नाही. सोल्युबिलिटी ऑफ KNO3, NaNO3 अँड KBr इन्क्रीजेस ॲप्रिसिएबली विथ द इन्क्रीजिंग टेम्परेचर. पण याविरुद्ध जर आपण पाहिलं, हा जो ग्राफ पाहिला आपण, so this is the solubility of potassium nitrate with the increasing temperature. सुरुवातीला ते कमी प्रमाणामध्ये होते, पण टेम्परेचर वाढत वाढत गेलं, तर इथं आपण पाहिलं की 100 डिग्री सेल्सिअसला नियर अबाउट 240 ग्रॅम एवढे सोल्यूट काय होतं, त्याच्यामध्ये KNO3 सोल्युबल होतं. म्हणजे इथं सोल्युबिलिटी ऑफ सबस्टन्सेस लाईक KNO3, NaNO3, KBr इन्क्रीजेस ॲप्रिसिएबली विथ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर. तर हा KBr जो आहे तो KBrची सुद्धा सोल्युबिलिटी आपण पाहिली सुरुवातीला कमी आहे. KBr, NaNO3 आणि KNO3 यांची सोल्युबिलिटी मात्र टेम्परेचर वाढवले की वाढत जाते. द सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट डिक्रीजेस विथ द इन्क्रीजिंग टेम्परेचर. काही पदार्थाच्या बाबतीमध्ये मात्र असं होतं की त्यांची सोल्युबिलिटी टेम्परेचर वाढवले की कमी होत जाते, बिकॉज दिस इज अ एक्झोथर्मिक प्रोसेस. ती प्रोसेस कशी असणार आहे, एक्झोथर्मिक प्रोसेस असणार आहे. सोडियम सल्फेटच्या बाबतीमध्ये इथं नाही दिलेलं, पण सोडियम सल्फेटची सोल्युबिलिटी टेम्परेचर वाढवले की कमी कमी होत जाते. सो दिस इज अबाउट द व्हेरिएशन ऑफ सोल्युबिलिटी विथ टेम्परेचर. द सोल्युबिलिटी ऑफ गॅसेस इन वॉटर युजली डिक्रीजेस विथ द इन्क्रीजिंग टेम्परेचर. गॅसची पाण्यामध्ये असणारी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर वाढवले का होणार, तो गॅस हवेमध्ये निघून जाणार आहे, आणि म्हणून सोल्युबिलिटी ऑफ गॅस डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन. देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्युबिलिटी. आपण पुढचा जो आणि शेवटचा फॅक्टर बघणार आहे तो दॅट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी. प्रेशर हॅज नो इफेक्ट ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स अँड लिक्विड्स ॲज दे आर इनकॉम्प्रेसिबल. सॉलिड्स हे रिजिड असतात, लिक्विड्स हे थोडेसे कॉम्प्रेसिबल असतात, पण प्रेशरचा त्याच्यावरती कोणताही इफेक्ट होत नाही सोल्युबिलिटी बाबतीत. म्हणजे आपण सॉलिड कंपाऊंड घेतला आणि त्याचं सोल्युशन तयार केलं आणि प्रेशर वाढवला, तरी प्रेशरमुळं सोल्युबिलिटी फारशी चेंज होत नाही इन केस ऑफ सॉलिड अँड लिक्विड्स, बिकॉज दे आर इनकॉम्प्रेसिबल. ते इनकॉम्प्रेसिबल असतात किंवा रिजिड असतात, त्यामुळं सोल्युबिलिटी डज नॉट इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीजिंग प्रेशर ऑन द सॉलिड्स अँड लिक्विड्स. बट सोल्युबिलिटी ऑफ गॅसेस इन्क्रीजेस विथ द इन्क्रीजिंग प्रेशर. पण गॅसची सोल्युबिलिटी मात्र काय होत जाते, प्रेशर वाढवलं की वाढू शकते. The quantitative relationship between gas solubility in a liquid and pressure is given by Henry's law.
म्हणजे किती प्रेशर वाढवल्यानंतर किती सोल्युबिलिटी वाढू शकते याच्यामध्ये असणारं जे काही क्वांटिटेटिव्ह रिलेशनशिप आहे ते आपल्याला हेनरीज लॉनं दिलेलं आहे. सो व्हॉट इज हेनरीज लॉ? व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ? इट स्टेट दॅट the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas over the solution. कोणत्याही गॅसची लिक्विडमध्ये असणारी सोल्युबिलिटी ही त्या गॅसवरती एक्सटर्नल प्रेशर किती अप्लाय केलेलं आहे याच्यावरती अवलंबून असते. आपल्याला माहिती आहे की ऑक्सिजन इज सोल्युबल इन टू द वॉटर. ऑक्सिजन हा पाण्यामध्ये सोल्युबल होतो. ऑक्सिजन गॅसवरचा जर आपण प्रेशर वाढवला तर ऑक्सिजन जास्त प्रमाणामध्ये पाण्यामध्ये सोल्युबल होणार आहे. म्हणजे ॲज वी इन्क्रीज द प्रेशर ओव्हर द गॅस देन द सोल्युबिलिटी ऑफ गॅस इन्क्रीजेस इन द लिक्विड. हेच आपल्याला हेनरीजनं सांगितलेलं आहे. सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ solubility is directly proportional to the pressure over the gas. S is directly proportional to P. For simplicity we write S is equal to Kh into P. So what is Kh? Kh is the constant and that constant is known as Henry's constant. In this relation, what is S? S is the solubility of gas in moles per liter. What is P? P is the pressure of the gas in bar or in atmospheric pressure. And Kh is the proportionality constant and that constant is known as Henry's constant. तर आपण Henry's constant म्हणजे काय लक्षात आलं तुमच्या? That is the Kh, that is the proportionality constant. So what is Henry's law? The solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas over the solution. That is Henry's law. Mathematically, Henry's law is represented as S is directly proportional to P, or S is equal to Kh into P. What is S? S is the solubility of gas. P is the pressure over the solution. And what is Kh? Kh is the constant known as Henry's constant. Then unit of Kh. Kh is given by S upon P because S is directly proportional to P. S is equal to Kh into P. त्याच्यावरून आपल्याला Kh is equal to काय मिळेल? S upon P. What is S? S is the solubility. Solubilityचं unit आपण मगाशी पाहिलं होतं moles per liter and pressure is taken in the bar. So what is the unit of Kh? Unit of Kh or Henry's constant is moles per liter per bar. This is the unit of Kh. तर हेनरीज कॉन्स्टंटचं युनिट स्टेट करा असा एक्झामला प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतो. त्यावेळेस तुम्हाला हे युनिट सांगता आलं पाहिजे. वेन P इज इक्वल टू 1, समजा आपण या इक्वेशनमध्ये P इज इक्वल टू 1 बार घेतला आणि Kh तेव्हा काय मिळेल मग आपल्याला? Kh इज इक्वल टू S अपॉन 1 म्हणजेच Kh इज इक्वल टू S मिळेल. म्हणजेच सोल्युबिलिटी कॉन्स्टंट किंवा सोल्युबिलिटी ऑफ गॅस इन लिक्विड इज द सोल्युबिलिटी ॲट 1 बार प्रेशर. म्हणजे कोणत्याही सबस्टन्सची सोल्युबिलिटी गॅसेस सबस्टन्स सोल्युबिलिटी जर आपण घेतली तर 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला जी सोल्युबिलिटी असते ही आपण त्या सबस्टन्सची त्या सोल्युशनमध्ये किंवा त्या सॉल्व्हंटमध्ये असणारी सोल्युबिलिटी घेणार आहोत. सो व्हॉट इज सोल्युबिलिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सबस्टन्स? इट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ गॅस इन द लिक्विड when the pressure exerted over the solution is 1 bar, that is known as solubility of gas in the particular liquid. आता इथं काही सबस्टन्सेस हे हेनरीज लॉला एक्सेप्शन्स आहेत, अपवाद आहेत. तर त्यापैकी आपण काही सबस्टन्स घेऊया. गॅसेस लाईक अमोनिया अँड कार्बन डायऑक्साईड डू नॉट ओबेज हेनरीज लॉ. का बरं ते उभे करत नाही आहेत? त्यांचं जे काही बिहेवियर आहे ते हेनरीज लॉच्या अपोजिट आहे. बिकॉज these gases react with the water. Gases like ammonia, carbon dioxide, they react with water and therefore they does not obey Henry's law. How the reaction takes place? When ammonia is dissolved into the water, जेव्हा आपण अमोनिया पाण्यामध्ये डिसॉल्व करू, then it is dissociate into NH4 ions and OH minus ion. म्हणजे इथं रिॲक्शन होऊन अमोनियाचं रूपांतर अमोनियम आयनमध्ये होत असतं आणि त्यामुळं इथं आपण प्रेशर जरी वाढवला तरी त्याची सोल्युबिलिटी काय जाते? वाढण्याच्या ऐवजी कमी कमी होत जाते. कार्बन डायऑक्साईड ऑल्सो when you increase the pressure then it is dissolved into the water and it forms the carbonic acid, that is H2CO3. because these substances like ammonia and carbon dioxide they dissolve into the water, they react with water and therefore they does not obey Henry's law. Because of these reactions ammonia and carbon dioxide gases have
हायर सोल्युलिटी दॅन द हेनरीज लॉ. म्हणजे हेनरीज लॉच्या नियमानुसार प्रेशर वाढल्यानंतर सोल्युलिटी वाढते, पण यांचीच मुळात रिॲक्शन करण्याची पाण्याबरोबर असण्याची काही क्षमता आहे. त्यामुळं प्रेशर नसताना सुद्धा अमोनिया आणि कार्बन डायऑक्साईड हे पाण्यामध्ये हेनरीज लॉच्या प्रमाणापेक्षा किंवा त्यांनी सांगितलेल्या रिलेशनपेक्षा जास्त प्रमाणामध्ये काय होतात, सोल्युबल होतात. सो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ हेनरीज लॉ. सो